friends, welcome back. Till now we are completed very systematically geometrical isomers. In geometrical isomers, or what is the geometrical isomer? Geometrical isomer is the phenomenon or isomer which arises due to restricted rotation either around the carbon-carbon double bond or carbon-nitrogen double bond or nitrogen-nitrogen double bond or in cycloalkanes. You know very well what's happened in the geometrical isomers in carbon-carbon. It might may be cis trans or E and Z. What happens in the cis and trans isomers? If two similar group is on the same side, that one is cis. If it is on opposite side, that one is trans. What is the meaning of E and Z isomers? You know very well which one is the priority sequence. Then later on we will discuss the geometrical isomers in oximes. Now today I am going to discussing with you. Now this is the very much important part of this topic. That one is called as the geometrical isomers in iso compound. Dear students, this is the very much important part of this topic, which is called as the geometrical isomers in iso compounds. As all you know very well, whenever we say something about the iso compound means what? Those compound which have a nitrogen double bond, then such compound is called as the iso compound. As all you know very well, so how the iso compound show geometrical isomer? Because these two nitrogen also contain the nitrogen double bond, and due to this double bond, this molecule also have a restricted rotation, and those isomers which are obtained due to restricted rotation, then such isomer is called as the geometrical isomer. आता बाळांनो, या आयसो कंपाउंड मध्ये दोनच पॉसिबिलिटी आहेत. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इन आयसो कंपाउंड इज पीएच एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड पीएच. दिस इज कॉल्ड एज इफ टू ग्रुप इज ऑन द सेम साइड, या कंपाउंडला म्हणतो आपण सिन. and the second possibility in iso compound n double bond n, and these two is on the opposite side, therefore this compound is called as the sin and anti. This compound is called as the anti, and sin and anti is the geometrical isomers in iso compound. I hope you don't have any problem how to decide the geometrical isomers in iso compound, because iso compound show two types of isomer, either sin isomer or anti isomer. So this is the geometrical isomers in iso compound. आता बाळांनो, याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो the next and very important part of this topic. So next and very important part of this topic, that one is called as the geometrical isomers in cycloalkanes. मला माहिती आहे तुम्हाला, this is a very interesting part of this topic, geometrical isomers in cycloalkanes. बाळांनो, आता मी तुम्हाला सांगतो how the geometrical isomer show cycloalkanes, what is the conditions required for the geometrical. आता मला एक सांगा, समजा मी तुमच्यासमोर असा एक सायक्लोअल्केन घेतला आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल हा सायक्लोहेक्झेन आहे. हा सायक्लोहेक्झेन आहे. आता या कार्बनला तुम्हाला माहिती आहे दोन हायड्रोजन आहेत. या कार्बनला जर दोन ग्रुप सारखे असतील तर दिस मॉलिक्यूल नेवर शो दी जॉमेट्रिकल आयसोमर्स. म्हणजे या शेजारच्या दोन कार्बनला दोन ग्रुप वेगळे असले पाहिजे. जसं अल्केनमध्ये आपण दोन ग्रुप वेगळे बघायचो, सेम थिंग्स हॅपन्स इथं पण दोन ग्रुप वेगळे असले पाहिजे. म्हणजे काय, आता समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर म्हणलं तुम्हाला हा सायक्लोहेक्झेन, आणि इथं तुमचा H आहे, इथं तुमचा CS3 आहे, इथं तुमचा H आहे, इथं तुमचा CS3 आहे. मग जर दोन CS3 आणि H असतील तर दिस मॉलिक्यूल इज कॅपेबल टू शो जॉमेट्रिकल आयसोमर. आता बाळांनो, मग जॉमेट्रिकल आयसोमर कोण कोण दाखवेल तुम्हाला? म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमर दाखवण्यासाठी एक तर तुम्हाला दोन CS3 एकमेकाच्या 1-2 पोझिशनला असले तरी चालतात, किंवा दोन CS3 नॉट नेसेसरी टू 1-2 असले पाहिजे, दोन CS3 एकमेकाच्या 1-3 पोझिशनला असले तरी चालतात, अँड दीज 2 CS3 एकमेकाच्या 1-4 पोझिशनला असले तरी चालतात. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन सायक्लोअल्केन. मग आता सायक्लोअल्केनमध्ये कोणतं जॉमेट्रिकल आहे? सायक्लोअल्केन शो सिस अँड ट्रान्स जॉमेट्रिकल आयसोमर. सिस आणि ट्रान्स म्हणजे काय? आता मी तुम्हाला याचे दोन फॉर्म दाखवतो बघा बोर्डाकडे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला असं स्ट्रक्चर काढलं आहे, इकडे बघा बोर्डाकडे. आता याच्यामध्ये समजा मी म्हटलं हायड्रोजन डॉटेड लाईनने आहे आणि मिथाइल ग्रुप थिक लाईनने आहे. याचा अर्थ काय झाला? डॉटेड लाईन इंडिकेट तो जो ॲटम और ग्रुप दिसतो तुम्हाला, तो बिहाइंड द प्लेन आहे, म्हणजे तो प्लेनच्या पाठीमागं आहे, आपल्याला दिसत नाही म्हणून आपण दॅट रिप्रेझेंटेड बाय डॉटेड लाईन. आणि CS3 मी तुम्हाला थिक लाईनने रिप्रेझेंट केला. याचा अर्थ काय? CS3 इन फ्रंट ऑफ द प्लेन आहे, तो आपल्या समोर आहे, आणि समोर असल्यामुळे तो थिक लाईनने रिप्रेझेंट करतो.
आता दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये मी काय करतो, दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये सेम थिंग्स हॅपन्स हिअर. हा H झाला आणि हा काय झाला तुमचा CH3 झाला. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, याचा अर्थ असा झाला की व्हॉट इज द मिनिंग बिहाइंड दिस, द मिनिंग बिहाइंड दिस इज लाईक दिस. बाळांनो इथं काय झालं म्हणजे दोन CH3 तुमचे सेम साईडला झाले, सेम साईडला दोन CH3 तुमचे सेम साईडला. म्हणजे सेम साईडला म्हणजे काय, बोथ CH3 इज ऑन द अबोव द प्लेन. मला सांगा मग दोन CH3 जर सेम साईडला असतील तर हा मॉलिक्यूल झाला सिस. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला याचा दुसरा मॉलिक्यूल लिहून दाखवतो. आता समजा मी म्हणलं इथे H आहे आणि इथे काय तुमचा CH3 आहे, पण इथे तुमचा Hच्या ऐवजी कोण आहे, CH3 आहे आणि इथे तुमचा H आहे. आता मला सांगा म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, एक CH3 तुमचा अबोव द प्लेन आहे आणि एक CH3 तुमचा बिलो द प्लेन आहे. मग इथे कॉन्फिगरेशन काय झालं, एक CH3 काय झाला तुमचा, एक CH3 झाला तुमचा अबोव द प्लेन अँड द सेकंड CH3 काय झाला तुमचा बिलो द प्लेन. मग मला सांगा हे दोन स्ट्रक्चर वेगळे झाले ना, आणि हे दोन स्ट्रक्चर एकमेकांमध्ये इंटरकन्व्हर्टिबल नाहीत ना. वाय दीज आर नॉट इंटरकन्व्हर्टिबल टू इच अदर, बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर हॅव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. म्हणजे या दोन स्ट्रक्चरमध्ये कुठल्याही प्रकारचं रोटेशन नाही. अँड इफ these टू स्ट्रक्चर डझंट हॅव एनी टाईप ऑफ रोटेशन, आणि जर याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन असेल तर हे दोन स्ट्रक्चर वेगळे झाले. आणि पहिल्या ॲसोमरला आपण म्हणतो सिस ॲसोमर आणि दुसऱ्या ॲसोमरला आपण म्हणतो ट्रान्स ॲसोमर. सो सिस अँड ट्रान्स इज अ पार्ट ऑफ जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स इन सायक्लोअल्केन. तुमच्या लक्षात आलं का, म्हणजे मग दोन ग्रुप तुमचे 1-2ला असले तरी चालतात, 1-3ला असले तरी चालतात किंवा 1-4ला असले तरी चालतात. पण लक्षात ठेवा जॉमेट्रिकल ॲसोमर इन सायक्लोअल्केन इन एक्झामिनेशन ते तुम्हाला कन्फ्यूज करतात. बघा ते कसं कन्फ्यूज करतात तुम्हाला, ते तुम्हाला असा प्रश्न देतात, तुम्हाला ते बेन्झीन देतात आणि विचारतात दिस मॉलिक्यूल शो जॉमेट्रिकल ॲसोमर ऑर नॉट. युअर आन्सर इज नो. याचं कारण असं की हे बेन्झीन आहे, हे सायक्लोअल्केन नाही. म्हणून तुम्ही तेवढी काळजी घेतली पाहिजे की जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स इन सायक्लोअल्केन्स. आता मी तुम्हाला आणखी काही एक्झाम्पल सांगतो या कळलं का तुम्हाला, आता आलं लक्षात तुमच्या जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स. समजा बाळांनो आपण जर याचे आणखी काही एक्झाम्पल डिस्कस करण्याचा जर विचार केला, वी कॅन डिस्कस सो मेनी एक्झाम्पल रिलेटेड विथ दी जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स. समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव दिस टाईप ऑफ मॉलिक्यूल. आता मला सांगा समजा मी म्हणलं इथं Cl आहे, इथं H आहे, इथं Cl आहे, इथं H आहे, दोन Cl सेम साईडला आहेत, देअरफॉर दिस कंपाऊंड इज सिस. आणि मी जर म्हणलं तुम्हाला सपोज द सेम मॉलिक्यूल इफ वी रिप्रेझेंट लाईक दिस, इथं H आहे, इथं Cl आहे, इथं Cl आहे, इथं H आहे, these two Cl is on the opposite side, therefore this compound is called as the trans, and cis and trans these two are the part of geometrical isomer. कळलं का तुम्हाला. म्हणून एखाद्या कंपाऊंड मध्ये जर इफ वी एक्सपेक्ट द जॉमेट्रिकल ॲसोमर इन दिस कंपाऊंड, सो ॲज पर माय आयडिया यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम रिलेटेड टू दिस फेनॉमेनॉन. मला तुम्हाला जास्त काही सांगण्याची गरज नाही आणि तुम्ही आणखी जास्त वाचा, तुम्हाला आणखी जास्त कळेल हाऊ द जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स अरायजेस इन द सायक्लोअल्केन. कळलं का तुम्हाला. याच्यावर जर 3 सबस्टिट्यूएंट असतील तर तुम्हाला जॉमेट्रिकल ॲसोमर किती येतात, 3 वेगळे असतील तर जॉमेट्रिकल ॲसोमर तुम्हाला किती येतात. आता बघा ना तुम्ही, समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला, समजा माझ्याकडे असा एक कंपाऊंड आहे, सपोज आय हॅव दिस टाईप ऑफ कंपाऊंड, इथं पण Cl आहे, इथं पण Cl आहे, इथं H आहे, इथं H आहे आणि इथं पण Cl आहे, इथं H आहे. आता मी म्हटलं समजा असा कंपाऊंड आहे आणि हाऊ मेनी जॉमेट्रिकल ॲसोमर्स आर पॉसिबल. मग तुम्ही काय करणार, आता याचा एकच लिहू शकता, आणखी कसा एकच लिहू शकता तुम्ही, कुठल्याही एकाची पोझिशन तुम्ही बदला. आता समजा मी याची पोझिशन बदलली, बाकीच्या पोझिशन सेम येतील. हा Cl पुन्हा इथं काय, हा Cl पुन्हा इथं काय H आणि मग पुन्हा इथं काय झाला, हा H झाला, हा Cl झाला. मग आता हा Cl इथं आल्यामुळे हे दोन अँटी झाले, हे दोन सुद्धा अँटी झाले. आणि कळलं का तुम्हाला मी काय म्हणतोय. आता याच्यानंतर तुम्ही दुसरा लिहू शकत नाही. का लिहू शकत नाही, समजा तुम्हाला वाटलं सर याला आम्ही वर करू, मग याला वर केल्यावर तुम्हाला हेच मिळेल ना, 2 Cl सेम साईडला 1 Cl अपोजिट. समजा याला वर केलं पुन्हा हेच मिळेल, हेच मिळेल ना, 2 Cl सेम साईडला 1 Cl अपोजिट. म्हणजे 3 जर ॲटमावर ग्रुप सारखे असतील Cl तर तुम्हाला 2च ॲसोमर मिळतात. आणि जर समजा याच्याऐवजी तुम्ही एक बदलला, समजा एक ग्रुप जर बदलला तर तुम्हाला पुन्हा 2 मिळतात. आणि जर तिन्ही वेगळे घेतले तर टोटल नंबर ऑफ ॲसोमर तुम्हाला 3 मिळतात. आलं लक्षात तुमच्या. सो these are a very interesting part related with this phenomenon. This is called as the geometrical isomers in cycloalkane. वेगवेगळ्या पुस्तकामधनं बघा, तुम्हाला येऊन जाईल, यात काही शंका नाही. कळलं तुम्हाला. आता बाळांनो याच्यानंतर मी तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा पार्ट सांगतो, नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल ॲसोमर आपण कसे काढायचे. यू नो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक.
आय नो व्हेरी वेल दे आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड विथ द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन अल्किन्स. अल्किन्समध्ये जर समजा तुम्हाला पॉलिन्स असेल, पॉलिन्स म्हणजे काय, द अल्किन्स विच हॅव अ मल्टिपल डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सच कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द पॉलिन्स. आता समजा माझ्याकडे पॉलिन्स आहे, म्हणजे मग अशा वेळेस तुम्ही नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर तुम्ही कसं करणार. समजा तुमच्याकडे पॉलिन्स दिला आहे आणि पॉलिन्स दिल्याच्या नंतर तुम्ही नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स कसं काढणार, त्याला म्हणतो आपण टोटल नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स. बाळांनो सगळ्यांनी बोर्डाकडे लक्ष द्या, तुम्हाला 1% सुद्धा अडचण येणार नाही, तुम्हाला सगळ्यांना चांगलं समजून जाईल. आता पॉलिन्स म्हणजे काय मी तुम्हाला पहिल्यांदा समजून सांगतो. आर बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल, असे किती डबल बॉन्ड आणि इथं समजा तुमचा आर डॅश आहे. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडमध्ये जर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जास्त असतील देन सच कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द पॉलिन्स. लक्षात तुमच्या, अशा कंपाऊंडला आपण पॉलिन्स म्हणतो. अँड हाऊ वी डिस्कस द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन पॉलिन्स. आणि अशा पॉलिन्समध्ये जर वाटलं आपल्याला जॉमेट्रिकल आयसोमर डिस्कस करावं, मग अशा वेळेस तुम्ही काय करणार. आता इथं बघा, याच्यामध्ये 2 पॉसिबिलिटी आहेत. 2 कोणत्या पॉसिबिलिटी आहेत. आता पहिली पॉसिबिलिटी मी तुम्हाला सांगतो. पहिली पॉसिबिलिटी जी असेल तुमची फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आता मी तुम्हाला असा पॉलिन घेतो की ज्याच्यामध्ये आर इज नॉट इक्वल टू R1. आर इज नॉट इक्वल टू R1 याचा अर्थ काय, हे 2 एंड वेगळे असले पाहिजे. हे 2 एंड वेगळे असले पाहिजे, समजून घ्या. हा अतिशय आणि अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. बिकॉज दे आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस आणि ते तुम्हाला जमलं पाहिजे. आता बघा, आता हे 2 पार्ट वेगळे असले पाहिजे. म्हणजे एक्झाम्पल काय, समजा मी म्हणलं तुम्हाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH समजा आता हे 2 घेतले आणि इथं घेतलं मी तुम्हाला CH2 CH3. याचा अर्थ काय झाला, आता या कार्बनच्या बाजूला कोण आहे, मिथाइल ग्रुप आहे आणि या कार्बनच्या बाजूला कोण आहे, इथाइल ग्रुप आहे. मग मला सांगा, मिथिल आणि इथिल हे 2 ग्रुप वेगळे झाले ना. म्हणजे दीज 2 एंड्स आर नॉट सिमिलर, दीज 2 एंड्स आर नॉट सिमिलर. एका साईडला मिथाइल ग्रुप आहे, एका साईडला इथाइल ग्रुप आहे. लक्षात तुमच्या, पण पॉलिन्स आहे डबल सिंगल डबल. मग अशा वेळेस नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर कसं काढायचे. बघा आता जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, मग अशा वेळेस तुम्ही कसं करणार, टोटल नंबर ऑफ, फॉर्म्युला लिहून घ्या बाळांनो, टोटल नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून घेतलं पाहिजे. टोटल नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू, याचा फॉर्म्युला असेल 2n. आलं लक्षात तुमच्या, मी काय म्हणलं फॉर्म्युला 2n. n म्हणजे काय, n म्हणजे काय, n म्हणजे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. n म्हणजे काय, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन काय, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन पॉलिन्स. म्हणजे पॉलिन्स म्हणजे तुमचे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किती आहेत याच्यावरनं तुम्हाला ते डिसाईड करता येतं. n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन पॉलिन्स. आता बाळांनो, मग आता n ची किंमत किती असेल, समजा 1 2, इथं डबल बॉन्ड किती आहेत 2. मग फॉर्म्युला काय, 2n म्हणजेच काय झालं 2 म्हणजे काय झालं, टोटल नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर आले 4. आलं लक्षात तुमच्या, कळलं का तुम्हाला मी काय म्हणतोय. आता समजा उदाहरणामध्ये तुमच्याकडे आणखी एक वेगळं स्ट्रक्चर आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3. आता मला सांगा, समजा आपल्याकडे हा कंपाऊंड आहे, डबल सिंगल डबल, 2 एंड वेगळे आहेत. या साईडला मिथाइल ग्रुप आहे आणि या साईडला कोणता ग्रुप आहे, इथाइल ग्रुप आहे. वी हॅव 2 डिफरंट एंड ऑन ईच साईड. मग जर 2 एंड वेगळे असतील आणि अशा कंपाऊंडचं जर तुम्हाला वाटलं की जॉमेट्रिकल आयसोमर काढावं, मग मला सांगा फॉर्म्युला काय असेल रे, नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर GI इज इक्वल टू 2n. मग यांची किंमत किती आहे 2^3. मग 2^3 किती होईल रे, 2^3 होईल 8. म्हणजे याचे एकूण तुम्हाला 8 आयसोमर येतात, 8 आयसोमर. कळलं का तुम्हाला. म्हणून दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म्युला रिलेटेड टू दिस फेनॉमेनॉन. आय होप याच्यानंतर तुम्हाला कधी प्रॉब्लेम येणार नाही. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन पॉलिन्स. कळलं का तुम्हाला, आलं लक्षात तुमच्या. आता मुलांनो, याच्यानंतर आपण आता थोडं समोर जाऊ. हे तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात आला. आता ही झाली पहिली केस. आता मी तुमच्यासमोर दुसरी केस घेतो. दुसरी केस कोणती घेतो, द सेकंड केस नाव आय एम रिप्रेझेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. द सेकंड केस इज लाईक दिस. जर समजा R1 इज इक्वल टू R2 असेल, जर समजा मी काय म्हणतो तुम्हाला R1 इज इक्वल टू R2 असेल किंवा R इज इक्वल, हे 2 एंड कसे असतील, सिमिलर असतील. आता 2 एंड सिमिलरचा अर्थ काय, याच्या 2 एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. पहिलं एक्झाम्पल काय,
CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3. आता मला सांगा बाळांनो, हे दोन एंड सेम आहेत ना? कसं कळालं तुम्हाला दोन एंड सेम आहेत? इकडं पण मिथाइल ग्रुप आहे आणि इकडं पण मिथाइल ग्रुप आहे. इट इंडिकेट दॅट द बोथ एंड्स आर सिमिलर. आणि जर दोन एंड तुमचे सारखे असतील तर मग जॉमेट्रिकल आयसोमर कसं काढायचे? आता मी तुम्हाला दोन एंड जर सारखे असतील, याचा फॉर्म्युला आहे जॉमेट्रिकल आयसोमर काढण्याचा. बघा आता इथं फॉर्म्युला देतो मी तुम्हाला. नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर इज इक्वल टू 2 पुन्हा एकदा बघा 2n-1 प्लस, लक्षात तुमच्या फॉर्म्युला काय म्हणला मी? 2n-1 प्लस काय 2p-1. मी काय म्हणलं? 2n-1 प्लस 2p-1. आता n तुम्हाला माहिती आहे, n म्हणजे काय? सॉरी, n म्हणजे काय? n इज इक्वल टू काय? नंबर ऑफ काय? डबल बॉन्ड्स इन पॉलिन्स. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. आता p कसं काढायचं बघा. समजा जर n ची किंमत तुमची इवन असेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ नीट बघा आता, इफ n इज इवन, इवन माहिती आहे तुम्हाला 2, 4, 6 अँड सो ऑन, देन p इज इक्वल टू सरळ घ्यायचं n/2. लक्षात तुमच्या p ची किंमत कशी काढायची? n/2 काढायची. आणि जर समजा इफ तुमचा n ऑड असेल, इफ n इज ऑड, जर समजा n ऑड असेल तर p इज इक्वल टू n+1/2 घ्यायचा. लक्षात तुमच्या. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. कळलं का तुम्हाला? असं p काढायचं. आता मला सांगा, हे पहिलं एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. आता हे एक्झाम्पल काय? या एक्झाम्पलमध्ये आता n ची किंमत कशी आहे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किती आहेत? n इज इक्वल टू 2 आहेत. मग n इज इक्वल टू 2 असेल तर p काय झालं? p इज इक्वल टू 2/2 म्हणजे p ची किंमत किती झाली? 1. लक्षात तुमच्या p ची किंमत झाली 1. मग p ची किंमत जर 1 झाली तर फॉर्म्युला काय? नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर इज इक्वल टू, लक्षात तुमच्या, नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर इज इक्वल टू, मग बाळांनो काय होईल? हे 2 काय? n-1. n ची किंमत किती आहे? 2n-1 म्हणजे 2-1, करेक्ट. 2 आणि प्लस काय झालं? मग नंतर झालं आता p ची किंमत किती आहे? p ची किंमत काय? n/2 झालं ना. मग 2p-1 म्हणजे 1-1 ना, का तर p ची किंमत 1 आहे तुमची. 1-1 कळलं का तुम्हाला? p ची किंमत कशी काढली आपण? p ची किंमत काढतो n/2 बिकॉज n इज ऑड ना, n/2. n ची किंमत किती आहे? 2. मग n/2 म्हणजे 2/2, 1 झालं म्हणजे 1-1 मग 2. आता मला सांगा 2 याची किंमत झाली 2 प्लस 2 ची किंमत किती झाली? 1. मग टोटल नंबर ऑफ आयसोमर किती आले तुमचे? 3. बघा, म्हणजे मागच्या वेळेस जेव्हा तुम्ही आयसोमर काढायचे देन ॲट दॅट टाइम द टोटल नंबर ऑफ आयसोमर इज 4, बट नाव हिअर टोटल नंबर ऑफ आयसोमर इज 2. लक्षात तुमच्या. म्हणून कुठेतरी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी अतिशय चांगल्या प्रकारे समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणून आय होप तुम्हाला तो प्रॉब्लेम येणार नाही. आता तुम्हाला वाटेल की सर 3 त्याच अगोदर 4 आणि ते 3 कसे आले? मी तुम्हाला काढून दाखवतो, तुम्ही काही काळजी करू नका, मी काढून दाखवतो. हे पहा, मला माहिती आहे थोडंसं तुम्हाला अवघड जाईल, पण तुम्ही समजून घ्या. मी तुम्हाला सांगतो सगळ्या गोष्टी. यू डोंट वरी, आय विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स. हे पहा बाळांनो, याचा पहिला आयसोमर बघा कोणचा असेल? CH3 याचा काढतोय मी. समजा मी म्हणलं इथं C घ्या, इथे H घ्या, डबल बॉन्ड C. मग इथे तुम्ही काय करा? इथे H घ्या, मग इथे पुढचा C घ्या, इथे H घ्या, इथे डबल बॉन्ड C, इथे CH3 घ्या आणि इथे H घ्या. आता हा डबल बॉन्ड काय झाला? 2 H अपोजिटला असल्यामुळे हा डबल बॉन्ड झाला तुमचा ट्रान्स, राईट? हा झाला ट्रान्स. इथं 2 H सेम साईडला असल्यामुळे हा डबल बॉन्ड काय झाला तुमचा? सिस, करेक्ट? म्हणजे एक झाला ट्रान्स आणि सिस. आता मी काय करतो? या ट्रान्सला सिस करतो, मग या ट्रान्सला सिस केल्याच्या नंतर दुसरं स्ट्रक्चर तुम्हाला काय मिळेल? आता इथं असेल तुमचा H, इथं असेल तुमचा C आणि इथं काय असेल तुमचा CH3, बरोबर आहे? HCCH3. इथे काय तुमचा आता डबल बॉन्ड C, इथे काय तुमचा आता H, पुन्हा इथे तुमचा C, इथे काय डबल बॉन्ड C. मग हिअर व्हॉट CH3 आणि हिअर व्हॉट H आणि इथे काय झाला तुमचा H. आता मला सांगा, दोन्ही H सेम साईडला असल्यामुळे हा काय झाला तुमचा सिस. इथे दोन्ही H सेम साईडला असल्यामुळे हा काय झाला तुमचा सिस. म्हणजे एक झाला सिस आणि एक हा झाला ट्रान्सिस, हा झाला सिस. लक्षात तुमच्या? ट्रान्सिस सिस. आता याच्यानंतरचा मी काय करतो? आता याला तुम्ही सिस ठेवा, याला ट्रान्स करा, याला तुम्ही ट्रान्स करा.
आता आता बाळांनो काय करा, या दोन्हीला ट्रान्स करा तुम्ही. समजा तुम्ही याला जर ट्रान्स केला तर सिस आणि ट्रान्स काय, ट्रान्स आणि सिस काय, नंबरिंग इकडनं सुरू केली काय, इकडनं सुरू केली आहे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे ना, म्हणजे याचा ट्रान्स वेगळा होऊ शकत नाही. याचा ट्रान्स का वेगळा होऊ शकत नाही का, तर समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर याचा आणखी एक काढतो मी तुम्हाला, तो म्हणजे ट्रान्स नंतर सिस ट्रान्स, नंतर बघा आता ट्रान्स बघा. आता ट्रान्स म्हणजे काय, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इथे काय तुमचा CH3, लक्षात तुमच्या इथे तुमचा CH3, मग इथे तुमचा C, लक्षात तुमच्या. आता आपण कोणता काढायला ट्रान्स, इथे तुमचा H, इथे काय डबल बॉन्ड C, इथे काय आला H, मग इथे काय आला तुमचा CH3 आणि इथे काय आला तुमचा H, इथे काय आला तुमचा H, लक्षात तुमच्या इथे तुमचा CH3, इथे काय तुमचा H. आता हा काय झाला तुमचा ट्रान्स, बरोबर आहे ट्रान्स, आणि हा पण काय झाला तुमचा ट्रान्स. मग याचं नाव काय असेल, म्हणजे नंबरिंग काय 1 2 3 4 5 6, म्हणजे 2 ट्रान्स 4 सिस. याचं काय असेल 2 सिस 4 सिस, याचं काय असेल 2 ट्रान्स 4 ट्रान्स, वेगळे झाले. आणि जर तुम्हाला वाटलं की सर आणखी काय करा, आता ट्रान्स सिसच्या ऐवजी सिस ट्रान्स काढा, अरे एकच होईल ना, मग नंबर इकडनं द्या ना, इकडनं द्याल तर, म्हणजे हां आता बघा मी काय करतो तुम्हाला, आता याचा काय करतो मी, ट्रान्सच्या ऐवजी आता सिस ट्रान्स काढतो. मग सिस ट्रान्स कसं करणार तुम्ही, हा C डबल बॉन्ड C, लक्षात तुमच्या. मग इथे तुमचा H, इथे तुमचा काय CH3, मग इथे तुमचा काय H, मग इथे तुमचा C, लक्षात तुमच्या इथे तुमचा डबल बॉन्ड C, मग इथे तुमचा H, इथे तुमचा काय CH3, आणि इथे काय झाला तुमचा H. मग हा काय झाला तुमचा सिस, आणि हा काय झाला तुमचा ट्रान्स. अरे बाबा ट्रान्स सिस काय सिस ट्रान्स काय, दोन्ही सेमच होईल ना. नंबरिंग इकडनं द्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, नंबरिंग इकडनं दिल्यावर काय झालं, सेकंड ट्रान्स झाला. इकडनं दिल्यामुळे सेकंड ट्रान्स झाला ना, म्हणजे तुम्ही इकडनं पण देऊ शकता ना, म्हणजे बोथ आर सेम. हां जर समजा हे मिथाईल वेगळा असता आणि जर हा इथाईल असता तर मग मात्र हा वेगळा झाला असता ना. जर 2 एंड वेगळे असतील तरच तुम्हाला 4 आयसोमर मिळतील, आणि इफ द 2 एंड्स आर सिमिलर देन इट गिव्स ओनली 3 आयसोमर. कोणते 3, ट्रान्सिस सिस सिस आणि ट्रान्स, आणि ट्रान्स सिस किंवा सिस ट्रान्स हे वेगळे होणार नाही, म्हणून याचे टोटल नंबर ऑफ आयसोमर तुमचे 3च असतील. सो दिस इज द व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला, बाय युझिंग दॅट वी कॅल्क्युलेट द टोटल नंबर ऑफ आयसोमर्स इन पॉलिन्स. आय होप दॅट तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ आयसोमर्स इन पॉलिन्स कॅल्क्युलेट करण्यामध्ये तुम्हाला बिलकुल अडचण येणार नाही. जर समजा इथं 3 डबल बॉन्ड असतील तर यांची किंमत तुमची 3 असेल, तुम्हाला माहिती आहे 2⁻³ काय झालं तुमचं 8 झालं, यांची किंमत तुमची 3 असेल जर 3 डबल बॉन्ड असतील तर. पण P3 हा ऑड असल्यामुळे n+1/2 होईल. मग P काय झालं तुमचं कळतं का तुम्हाला, मी काय सांगतो तुम्हाला, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. म्हणून नंबर ऑफ जॉमेट्रिकल आयसोमर्स इन पॉलिन्स वी कॅल्क्युलेट बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला. आय होप दॅट यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन, तुम्हाला कधी अडचण येणार नाही. सो डिअर स्टुडंट, till now we are completed very systematically all the part related with the geometrical isomer. I hope तुम्हाला बिलकुल येणार नाही. geometrical isomers in alkenes, geometrical isomers in oximes, geometrical isomers in azo compound, geometrical isomers in cyclic compound, and how to calculate the number of geometrical isomers in polines. आता याच्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्टला जाऊ. नाउ वी आर मूव्हिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द ऑप्टिकल आयसोमर्स. आता मी तुम्हाला ऑप्टिकल आयसोमर सुरू करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काय सांगतो पहिल्यांदा नीट ऐका. लिसन व्हेरी केअरफुली. विच आर द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट्स आय एम डिस्कसिंग विथ यू बिफोर गोईंग टू डिस्कसिंग दी ऑप्टिकल आयसोमर्स. तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे नीट बघा. आता मला माहीत आहे ऑप्टिकल आयसोमर्स खूप महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे आणि याच्यावर तुम्हाला बरेच प्रश्न विचारतात, आणि बाय कन्सिडरिंग दिस फेनॉमेनॉन यू सी व्हेरी सिरियसली टुवर्ड दिस कन्सेप्ट. If you want to define this optical isomer, we define this optical isomer like this way. Optical isomer is the phenomenon in which 2 or more than 2 compounds which have a same molecular formula as well as structural formula, but they have different behaviors towards plane polarized light. म्हणजे जेव्हा तुम्ही PPL पास करता, जेव्हा तुम्ही प्लेन पोलरायझ्ड लाईट पास करता, ती लाईट पास केल्याच्यानंतर त्या मॉलेक्युलचं त्या लाईटसोबत एक वेगळं बिहेवियर असतं. मीन्स वॉट, एक लाईट क्लॉकवाईज रोटेट करेल तर दुसरा लाईट अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करेल. देन डिफरंट बिहेवियर जेव्हा तुमचं PPL सोबत येतं, देन सच कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज द ऑप्टिकल आयसोमर ऑर ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी.
आता PPL समजण्यासाठी काही गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजेत. बघा आता मी काय सांगतो तुम्हाला, बिकॉज तुम्हाला माहित आहे की दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टिरिओ आयसोमर्स. कुठेतरी तुम्हाला अतिशय व्यवस्थित बघणं अतिशय गरजेचं आहे. आता बाळांनो, तुम्हाला PPL समजण्यासाठी काही गोष्टी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये पहिली आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, विच इज कॉल्ड ॲज ऑर्डिनरी लाईट. आता मला PPL पाहिजे, आय डोंट रिक्वायर द ऑर्डिनरी लाईट, आय रिक्वायर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाईट. बट व्हॉट इज ऑर्डिनरी लाईट? बघा आता ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय. आता समजा उदाहरणामध्ये एक लाईट आहे, त्याची व्हेवलेंथ डिफरंट आहे आणि रेज कॅन व्हायब्रेट इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? याचा अर्थ असा झाला, ऑर्डिनरी लाईट त्यालाच म्हणतात ज्याची व्हेवलेंथ कशी असती, डिफरंट असती, आणि डायरेक्शन कशी असती, ऑल डायरेक्शन. याला माहिती ऑर्डिनरी लाईट. मग डेफिनेशन काय ऑर्डिनरी लाईटची? द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट वेवलेंथ अँड द रेज कॅन व्हायब्रेट इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन. कळलं का तुम्हाला? द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट वेवलेंथ अँड द रेज कॅन व्हायब्रेट इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन. म्हणजे वेवलेंथ वेगळी, सगळ्या डायरेक्शनमध्ये जेव्हा रेज जातात, देन सच लाईट इज कॉल्ड ॲज द ऑर्डिनरी लाईट. आता ऑर्डिनरी लाईटच्या नंतर मी तुम्हाला दुसरा लाईट सांगतो. द सेकंड लाईट इज कॉल्ड ॲज द मोनोक्रोमॅटिक लाईट. बाळांनो, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट? दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणजे काय? फक्त फरक इतकाच असतो की व्हेवलेंथ त्याची सेम असते. म्हणजे याची जी व्हेवलेंथ आहे, या सगळ्या रेजची व्हेवलेंथ सेम असते, म्हणजे व्हेवलेंथ सिंगल असते. बट रेज कॅन व्हायब्रेट इन ऑल डायरेक्शन. म्हणजे डेफिनेशन काय? द लाईट which consists of single wavelength but rays can vibrate in all direction perpendicular to the propagation, then such light is called as the monochromatic light. आलं लक्षात तुमच्या? पण आपल्याला ऑर्डिनरी लाईट चालत नाही, आपल्याला मोनोक्रोमॅटिक लाईट चालत नाही. वी रिक्वायर द प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आपल्याला काय लागते? PPL म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता बाळांनो, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट? तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे नीट बघा. दिस इज अ very interesting and very important concept related with this topic. What is the meaning of plane polarized light? मला तुम्हाला काय सांगायचे प्लेन पोलराइज्ड लाईटच्या बाबतीमध्ये? बघा आता, म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईट तुम्ही त्याला म्हणतो, सपोज फॉर एक्झाम्पल आता काय करा तुम्ही, अशी एक ऑर्डिनरी लाईट घ्या किंवा मोनोक्रोमॅटिक लाईट घ्या, म्हणजे रेज सगळीकडे, आणि दिस लाईट पास्ड थ्रू निकोल प्रिझम. एक निकोल प्रिझम आहे विच इज मेड अप फ्रॉम द कॅल्शियम कार्बोनेट. आलं लक्षात? एका निकोल प्रिझममधनं पास करा. लाईट निकोल प्रिझममधनं पास केल्याच्या नंतर येणारा जो रिझल्टंट लाईट आहे, म्हणजे बाहेर निघणारा लाईट, दिस लाईट इज व्हायब्रेट इन ओनली वन प्लेन. म्हणजे हा लाईट काय करतो? फक्त एका प्लेनमध्ये व्हायब्रेट करतो, आणि विच कन्सिस्ट ऑफ द सिंगल व्हेवलेंथ. मग जर तो लाईट एका प्लेनमध्ये व्हायब्रेट करत असेल आणि त्याची व्हेवलेंथ जर सिंगल असेल, देन सच लाईट इज कॉल्ड ॲज दी प्लेन पोलराइज्ड लाईट. मग मला सांगा याची डेफिनेशन काय असेल? द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ अँड द रेज कॅन व्हायब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन, सच लाईट इज कॉल्ड ॲज प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आणि ही लाईट तुम्हाला याच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. का? तर ऑप्टिकल आयसोमर म्हणजे काय? द ऑप्टिकल आयसोमर इज द आयसोमर और फेनॉमेनॉन इन विच टू और मोर दॅन टू कंपाउंड विच हॅव अ सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, बट दे हॅव डिफरंट बिहेवियर टू PPL. म्हणजे एक मॉलिक्यूल या लाईटला क्लॉकवाईज रोटेट करेल, तर दुसरा मॉलिक्यूल या लाईटला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करेल, आणि म्हणून ते दोन वेगळे आयसोमर असतील, आणि सच आयसोमर इज कॉल्ड ॲज दी ऑप्टिकल आयसोमर. आता मी तुम्हाला याच्यानंतर काही गोष्टी सांगतो जे अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. विच आर द कंडिशन्स ऑफ ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. बघा आता हे झालं तुमचं ऑर्डिनरी लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट और प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता which are the important things required for the optical isomers? Listen very carefully. Which are the important aspects? आता बाळांनो, मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे? आता बघा, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? लिसन व्हेरी केअरफुली. एका मिनिटात सांगतो मी तुम्हाला, वहीत लिहून घ्या. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? आता काय करा, हा PPL पास करा. PPL म्हणजे काय? प्लेन पोलराइज्ड लाईट. लक्षात तुमच्या? नाव वी आर पासिंग द PPL. मग हा PPL पास केल्याच्या नंतर PPL पास कोणा कंपाऊंडमधनं करा? अशा कंपाऊंडमधनं करा विच कंटेन दी असिमेट्रिक कार्बन. आता असिमेट्रिक कार्बन काय असतं मी लगेच सांगतो. असिमेट्रिक कार्बन, दॅट कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कायरल कार्बन. कायरल कार्बन, चिराल सुद्धा म्हणतात, कायरल सुद्धा म्हणतात. कायरल इज अ गुड वर्ड.
असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन एवढं सगळं बघण्यापेक्षा मॉलिक्यूल हा असिमेट्रिकच असला पाहिजे, असिमेट्रिक, कुठल्याच प्रकारची सिमेट्री नसली पाहिजे. सिमेट्री हा इतका सुंदर वर्ड आहे. सिमेट्री म्हणजे काय? सिमेट्री म्हणजे काय? म्हणजे जे दिसण्यासाठी सुंदर दिसतं, जरा बघावंसं वाटतं, बघण्यासाठी आपण खूप आतुर असतो, खूप दूर दूर जातो, दॅट थिंग्स आर सिमेट्रिक. याचा अर्थ वेगळा काढू नका. याचा अर्थ असा की आपण बघण्यासाठी काय जातो? मंदिर जातो. आपण मंदिरांना व्हिजिट का करतो? का तर ते मंदिर इतके सुंदर बांधलेले असतात. दे हॅव मेंटेन्ड अ लाईन, लेंथ, ॲक्सिस, हे सगळं मेंटेन केलं असतं. मग मला सांगा, लाईन, लेंथ, ॲक्सिस जर मेंटेन केले असतील तेव्हा त्याच्यामध्ये सिमेट्रिक येईल ना. उदाहरणार्थ सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन, रिफ्लेक्शन ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. तुम्ही बघा, तुम्ही जेव्हा समजा उदाहरणामध्ये आता मला सांगा, हा बोर्ड आहे, हा बोर्डसुद्धा कसा तयार झाला? हा डिस्टन्स, तो शेवटचा डिस्टन्स आणि इकडचा शेवटचा डिस्टन्स सेमच आहे. आता वाकडं तिकडे जर केला असता हा बोर्ड तर तुम्हाला बघा वाटला असता का बोर्ड? हा बोर्ड का बघा वाटतो? का तर बोर्ड हा सिमेट्रिक आहे. सिमेट्रिक म्हणजे काय? समजा मी जर याला मध्यभागून ब्रेक केलं, तोडलं, तर तुम्हाला इक्वल पार्ट मिळतात ना, दे गिव्स आयडेंटिकल पार्ट, त्याला माहिती सिमेट्रिक. असिमेट्रिक म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची सिमेट्री नाही त्याला म्हणतो आपण असिमेट्रिक. माळं, दगडं, आपण आता जे काही असू शकते असिमेट्रिक, कळलं? मग ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीची पहिली कंडिशन आहे दॅट मॉलिक्युल मस्ट बी असिमेट्रिक. कोणी असो असिमेट्रिक, दॅट शोज द ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. लक्षात तुमच्या? मग काय, तुम्ही लाईट पास करणार, वेन प्लेन polarized light are passing through certain organic compound which contain the asymmetric carbon, but then this organic compound have a property to rotate that light either clockwise or काय either clockwise or anti clockwise. कळलं का तुम्हाला? एक तर ती लाईट क्लॉकवाईज रोटेट होईल किंवा ती लाईट अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होईल. द रोटेशन इन PPL आयदर क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. आणि जो कंपाऊंड असं रोटेट करतो दॅट कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. लिहून घ्या डेफिनेशन आता. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? वेन प्लेन ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाईट आर पासिंग थ्रू सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच कंटेन द असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, then the compound have a property to rotate this light either clockwise or anti-clockwise direction, then such a phenomenon is called as optical activity. And those compound which have this property, such compound is called as the optically active compound. अशा कंपाऊंडला म्हणतो आपण ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. आता बाळांनो, याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटी आहेत. पहिली पॉसिबिलिटी कोणती? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याला पॉझिटिव्ह म्हणतात. दुसरी पॉसिबिलिटी कोणती? लिओ रोटेटरी, याला म्हणतो आपण निगेटिव्ह. डेक्स्ट्रो म्हणजे काय? द प्लेन पोलराइज्ड लाईट आर रोटेट टुवर्ड क्लॉकवाईज डायरेक्शन, राईट हँड साईड, क्लॉकवाईज राईट हँड साईड, याला म्हणतात डेक्स्ट्रो, याला म्हणतात पॉझिटिव्ह. आणि जर रोटेशन अँटी क्लॉकवाईज असेल किंवा लेफ्ट हँड साईड असेल अशा कंपाऊंडला म्हणतो आपण लिओ रोटेशन. सो दीज आर द introductory and basic part of this optical activity. The remaining definition and remaining concept we will discussing in the next video. Thank you very much.